Hello dear students, in this video I am going to discuss some questions on the chapter Human Health and Diseases. Again, some complex questions I have selected for the discussion. So let us go for the multiple choice questions. So first question, black water fever is a severe complication of. The given options are Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria. The last option is all of the above. So which one is the correct answer for this one? So ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಫೀವರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮದ ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೇನು ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಜೀನಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ವಿವ್ಯಾಕ್ಸ್ very common parasite causing the malaria, and another one is also the similar one, Plasmodium malaria. Ille black water fever, this particular complication is produced by the infection of Plasmodium falciparum. So the right option for this question is the Plasmodium falciparum, black water fever, malignant malaria. So let me elaborate little bit about the black water fever. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಫೀವರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಏನು ಆಗಿರ್ತದೆ, ವೈ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಫೀವರ್. ದ ನೇಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಫೀವರ್ is given by a physician, Dr. John Farrell Asmon, in the year 1884. Once again I would like to repeat the name, physician Dr. John Farrell Asmon, in the year 1884. He coined the name black fever. And why? As the symptoms include high fever with dark black urine. ಈ ಎಸ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋ ಫಿಜಿಷಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕರೆದ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಫ್ಯಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಫೀವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ with dark black urine production. Color of the urine will be dark black. So he called the disease black water fever, and the causal organism of this one is Plasmodium falciparum. So moving to the next question. Toxic substance hemozoin related to the high fever and chill is released during the following disease. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್. ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ಮು ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ sporozoite, it first multiplies in the liver cells, then it infects RBCs once again for the purpose of reproduction, asexual reproduction. When multiplication of sporozoite increases in the RBCs burst out and a toxic substance is released called ಹೀಮೋಝೋಯಿನ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್. ಸೊ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದಿರ್ತದಿಲ್ಲೇ, the hemozoin is related
with respect to malaria. It is produced during malarial infection by ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗಳು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹೈ ಫೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? Hemozoin is black brown pigment. That is why in the previous question black water fever ಯಾಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ, this is the reason. Hemozoin is black brown pigment ruptured when RBCs releases when RBCs are ruptured. ಯಾವಾಗ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗಳು ರೆಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಂದರೆ ಹರ್ಕೋತಾವ, ಒಡ್ಕೋತಾವ, ಆವಾಗ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಲೂಯಿಸ್ Westernia Sambon, name of the person Sambon, who coined the term hemozoin. And this hemozoin is released due to intraerythrocytic asexual reproduction of Plasmodium. Intraerythrocytic, intra inside, ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್. ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟು ಏಸೆಕ್ಚುವಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಫೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ. So moving to the next question. Food poisoning is caused by Entamoeba histolytica, Escherichia coli, Clostridium botulinum, Cyanobacterium diphtheria. So these are the options given for the disease food poisoning. ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗ್ಯದ, ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಆರ್ ಫಂಗೈ. ಫುಡ್ಡು ಈ ಫಂಗಸ್ಸಿಂದಲೇ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಸಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತಿಂದು ಒಂದು 2 ರಿಂದ 6 ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ವಿಥಿನ್ 2 to 6 hours ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ಮಸಲ್ಸ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಯೇರಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್, ಫೀವರ್, ಹೆಡ್ಏಕ್, ನಾಸಿಯಾ, ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು, ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ 2 ರಿಂದ 6 ತಾಸು ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಮ್ botulinum. It is a bacterium responsible for causing food poisoning. So this is the answer for question. Next. Which one of the following is most accurate definition of infection? Infection ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನವ? ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾ? ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ದ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಆಫ್
normal host functions by microorganisms. Host ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? It is the cell or organism which provides the basic requirements like the food, shelter, protection and place for reproduction of pathogen. It is called host. ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಗೆ ಯಾವುದರೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವುದರೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾ? ಇದು ಒಂದು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನದ? ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು, ಬದುಕಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬದುಕಿ ಉಳಿದು ಅವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದರೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮೊದಲು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಅದು ಬದುಕಿ ಉಳಿಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ symptoms, then we can call it as the infection. So this is the accurate definition of infection. ಬರೇ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಥಿನ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೊಕಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದು ಒಂದೇ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡು ಆಗಬಹುದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ infection. So the right option for this one is option C. Then coming to the next question, a cell coded protein that is formed in response to infection with most animal viruses is called. What is the question? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಎ ಸೆಲ್ ಕೋಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನು ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವೈರಸಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವೈರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ these are the viruses capable of infecting only animals. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವೈರಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವೈರಸ್ಗಳು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈರಸಸ್, ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವೈರಸ್ಗಳು. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವೈರಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ವೈರಸ್ಸು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದದು ಪ್ರೋಟೀನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಕಾಲ್. when a cell is infected by a
ವೈರಸ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿಮಲ್ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ antiviral protein, here I am using the term antiviral protein, ಒಂದು antiviral protein ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದ. ಆ antiviral protein-ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? The answer for this question is interferon. Interferon is antiviral protein released from ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅವೇ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ವೈರಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸು ವೈರಸ್ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ವೈರಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ವೈರಸ್ಸಿಂದ, ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ವೈರಸ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಬೋತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ secreted from virus infected body cell. They prevent the multiplication of virus as well as the infection to other cells which are not infected. This is the function of interferon. Then sixth one, when a quick immune response is required due to infection of a deadly microbe, the patient is injected with, what is the question? When a quick immune response, say for example snake bite, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅವನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ವಿನೋಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಯದ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೇನೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರಲಿ, ಲೆಟಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನಮಗೆಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಬ್ಬಣ ಏನಾರೇ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ವೆನ್ಎವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಡೆಡ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್, ಆವಾಗ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಸೇವ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈ the deadly microbes, the patients are injected with preformed antibodies. What are these preformed antibodies? These are delivered from the blood serum of previously infected people or animal. ಯಾರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರದ ಡೆಡ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂಥವ್ರ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿ-ಸೀರಮ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನು
To save the life, we are injecting into the person body or patient body. Therefore, when preformed antibodies are injected into the patient, it provides passive immunization. And remember, passive immunization gives very fast immune response, quick immune response, but it is temporary immune response. It is not the permanent immune response. ಈಗ ಟಿ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 months to 1 year ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಟಿ ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟಿ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟು ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಬಟ್ this kind of passive immune response is required sometimes to kill the deadly microbes and sometimes to get the quick immune response. So moving to the next question. The fetus gets immunized after receiving antibodies from mother through placenta. This type of immunization is called, what is the term? The growing fetus inside the mother body, it receives the antibodies from mother through the placenta, and this type of immunization is called the passive immunity. Because once again the term here is the antibodies from mother. The transfer of antibodies present in the mother's milk, even it is transferred to the infant, antibodies are transferred through the placenta, they are supplying or they are providing passive immunity from mother to fetus. Then B lymphocytes are associated with the given options: humoral immunity, production of heparin, cell-mediated immunity, internal cleansing. So these are the 4 options. So immune system, human immune system is characterized by 2 main types of lymphocytes: B lymphocytes and T lymphocytes. Which is the site of production of these lymphocytes? Bone marrow. Some of them attain maturity in the bone marrow, they are the B lymphocytes. Some of them attain the maturity in the thymus gland and they function as T lymphocytes. So here the answer for this question is option A. The B lymphocytes are associated with humoral immunity. The immune response by B lymphocytes which is providing is called antibody mediated immunity, because B lymphocytes, when they are activated by interacting with the antigen, they produce plasma B cells, and these plasma B cells, they multiply to produce the antibodies as well as memory cells. And from the plasma B cells, the continuous antibody production occur. Therefore, the immunity provided by B lymphocytes is called humoral immunity. Then question is, antibody mediated immunity ಅಂತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟು. ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದ antibodies produced from plasma B cells, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಿ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು, ದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಫ್. ಆ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಫ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮೋರ್ಸ್.
Hence it is called humoral immunity. As the antibodies produced from plasma B lymphocytes, plasma B cells are circulating in the body fluid, it is called humoral immune response. So moving to the next question. The drug belladonna is obtained from some plant sources are given in the option. You can see Rauwolfia, Atropa, Capsicum, Solanum. So these are the 4 plant names given as option for the question. The drug belladonna. ಈ 4 plants ಒಳಗ belladonnaದು source ಯಾವವ? Which is the source for belladonna? The answer for this one is Atropa belladonna. The complete name of the plant is Atropa belladonna. ಈ Atropa belladonna ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಬೆಲೆಡೋನಾ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಡ್ರೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಡ್ಲಿ ನೈಟ್ ಶೇಡ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು, ಈ ಪ್ಲಾಂಟದ್ದು ಡ್ರೈ ಆದಂತಹ ಲೀವ್ಸಿಂದ, ರೂಟಿಂದ ಈ ಬೆಲೆಡೋನಾ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this contains atropine, a major alkaloid. The plant parts, both root and leaves, contain atropine and other related alkaloids, and it is used as a medicine. ಇದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ? ಟು ರಿಲೀವ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿನೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as a cardiac and respiratory stimulant. ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಟ್ರೋಪಾ ಬೆಲೆಡೋನಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಡ್ರಗ್ಗು ಬೆಲೆಡೋನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, atropine is the major alkaloid present in the plant Atropa belladonna, which is a source of the drug called belladonna. Then moving to the next question. The cancer cells are more easily damaged by radiation than normal cells because they are the given options: non-dividing, starved of mutation, different in structure, undergo rapid division. So cancer ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ through the process called metastasis. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ರೇಡಿಯೇಷನ್ದಿಂದ ಲಘುನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸು ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್, as I told, they are continuously undergoing rapid division. Then question is, what is the relation between rapid division and exposing to the radiation? ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಅದ? when cancer cells are exposed to the radiation, the radiations damage the DNA of cancer cell. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರೋವಂಥ DNA ಏನಾಗ್ತದ? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದ. when genes of the cancer cells are damaged, ಯಾವಾಗ DNA ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಜೀನ್ಸು ಏನಾಗ್ತವ? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್
anymore. ಯಾವಾಗ ಜೀನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ one among the treatments is the radiation therapy. Through the radiation therapy cancer can be treated. ಯಾಕಿದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ? when cancer cells are exposed to the radiation, the DNA is damaged, in turn leading to the damage of the genes causing the cancer. Oncogenes are the cancer causing genes. ಈ ಜೀನ್ಸು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನೂ ಕಳ್ಕೋತದ, ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋ ಎಬಿಲಿಟಿನೂ ಕಳ್ಕೋತದ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನ್? ಜೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ DNA ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಜೀನ್ಸು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಯಾವಂತನೇ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ cancer cells. Then next question. So here on the screen you can see the question related to AIDS. Which one of the following statements is correct with respect to AIDS? ಇದು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸೀಸು. AIDS is caused by the first statement, the causative HIV retrovirus enters helper T lymphocytes, thus reducing their number. Second option, the HIV can be transmitted through eating food together with an infected person. Drug addicts are least susceptible to HIV infection. Then AIDS patients are being fully cured 100% with proper care and nutrition. So here ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏಡ್ಸ್? ಹೌದಾ? ಏಡ್ಸು ಯಾವ ವೈರಸ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದ? HIV, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಚುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ and it is caused by a retrovirus HIV, human immunodeficiency virus. Why it is called retrovirus? Because it is having RNA as its genetic material. So when HIV infects the human body, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ? The target cells of HIV are helper T cells. ಈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗೆ 4 ಥರದ್ದು ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಸಾರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್. ಈ ಟಿ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ದಿಸ್ ಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ it is stimulating the B lymphocyte for the production of antibodies. ಅದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದೇನದ? HIV ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Drug addicts are least susceptible to HIV infection. Drug addicts are highly susceptible to HIV infection. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸನ್ನು ನಾವು STD ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, it should be transmitted through the blood transfusion, sharing of needles. So here I come to the point, sharing of needles. Drug addicts, addiction, they cannot come out of that state of mind, psychological dependence on the drug. Without that dosage, the individual is unable to
ಸರ್ವೈವ್, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡ್ರಗ್, ಇಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೋಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್, ಸಮ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಶೇಕಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗು, ದೆನ್ ಮೋರ್ ವಯಲೆನ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಎಡಿಕ್ಟ್ಸು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹೈಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸು ದೆ ಶೇರ್ ದೇರ್ ನೀಡಲ್ಸ್, ಒಂದೇ ಸಿರೆಂಜಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಎಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ HIV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸು ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಟು ದ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನದ ನೋಡೋಣ. AIDS patients are being fully covered 100% with proper care and nutrition. This is impossible. AIDS patients cannot be fully cured after taking proper care and nutrition. Impossible. HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ನಿಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಟೇಕನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ completely cured. So which one is the right answer for this one? The HIV, the causative HIV is a retrovirus that enters helper T lymphocytes, thus reducing their number. HIV T helper lymphocytes ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಂಗೆ ಅವು ರೆಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವ. ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ becomes unable to resist the development of disease. That is why acquired immunodeficiency, whatever the immunity is developed by exposing to number of antigens through the T lymphocytes, it is all removed during the HIV infection, mainly due to the reduction in the number of T helper cells. And this is the right statement with respect to the question. And moving to the next one. Okay, T lymphocyte ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಂತು. What is true about T lymphocytes in mammals? Mammals ಅಲ್ಲಿ T lymphocyte ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದ? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ these are produced in thyroid, these originate in lymphoid tissues, they scavenge damaged cells and cellular debris. There are three main types of T lymphocytes: toxic T cells, helper T cells and suppressor T cells. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ T lymphocyte ಮೂರು ಥರದ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟಿ ಸೆಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಕ್ಕೆ. ಇವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ B lymphocytes for the production of antibodies. ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ. ಸಪ್ರೆಸ್ಸಾರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಬಿ ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. Toxic T cells, also called T killer cells, they kill the infected cells. ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅವು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್
the types of T lymphocytes that are found in the mammals. The next question, which of the following is a correct statement regarding the particular psychotropic drug specified? ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, barbiturates cause relaxation and temporary euphoria. Hashish causes afterthought perceptions and hallucinations. Opium stimulates the nervous system and causes hallucinations. Morphine leads to delusions and disturbed emotions. So ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದ? Which one is a particular psychotropic drug? So the answer for this one is the hashish causes afterthought perception and hallucination. Barbiturate causes the depression and insomnia. Opium is derived from the poppy plant and it is narcotic drug. Morphine is sedative and painkiller. Barbiturates, they cause depression and insomnia. So the right answer for this question is the option B. Hashish causes afterthought perceptions and hallucinations. This is the psychotropic drug in the given statements. Then moving to the next question, assertion and reason type of questions. Assertion: in spite of exposure to large number of infectious agents, humans are resistive to the diseases. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಥರದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಇದು ಅಸರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? Humans are able to defend against most of the foreign agents due to the ability to fight disease causing organisms. Is it not? So ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಅಸರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, and reason is a correct explanation of assertion. Then second one, virus infected cells secrete proteins known as interferons. Is it not right? ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ವೆನೆವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೈರಸಸ್. ರೀಸನ್: interferons protect the non-infected cells from bacterial infection. So in this second question, assertion is right and reason is false. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆನೆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, assertion and reason both of them are true and reason is correct explanation of assertion. Assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is correct and reason is false. Both assertion and reason are false. ಈ ಥರ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. I have not mentioned that one, just I have explained what is right and what is wrong. So in the second question here, assertion is correct and reason is false.
Then moving to the next question. Which one of the following is not correctly matched? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸೀಸು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಪೇರ್ ಅದ? ಕ್ಯೂಲೆಕ್ಸ್ ಪೆಪಿಯನ್ಸ್ ಫೈಲೇರಿಯಾಸಿಸ್, ಕ್ಯೂಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಅಡೀಸ್ ಎಜಿಪ್ಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಫೀವರ್. ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ leishmaniasis. Glossina Glossina palpalis, it is sleeping sickness, American sleeping sickness. So here the wrong matched pair is the female anopheles and leishmaniasis. ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ಮಲೇರಿಯಾ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫೆಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೇಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪೇರ್. A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome. Which diagnostic technique will you recommend for its detection? Widal, MRI, ELISA, ultrasound. So let me elaborate the question. A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome, that is AIDS. Which diagnostic technique you will recommend for its detection? ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನೋ ಏಡ್ಸು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಏಡ್ಸ್ಲೇ ಆಗಿರಬಹುದು, HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಡೌಟ್ ಅದ. ಯಾವ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದ? ವೆದರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ HIV ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟು? ವೈಡಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. MRI ಫಾರ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಆರ್ಗನ್ಸ್ದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದು ಉಳಿತು ನಮಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಸಾ, ಎಂಝೈಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂನೋಸಾರ್ಬಂಟ್ ಎಸೇ. ಎಲಿಸಾ, it is the superior diagnostic test for AIDS. ಎಂಝೈಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲಿಸಾ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಝೈಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರ. ಒಂದು ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟೇಸ್. ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟೇಸ್ ಎಂಝೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು, ದ patient can be identified for the infection from HIV. So the diagnostic test for acquired immunodeficiency syndrome, here it is ELISA. And moving to the next one. Yes, in alcoholics, liver gets damaged as it. ಯಾರು alcoholics ಅಂದರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಿಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬೈಲ್, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, and last option is all of the above. ಯಾಕೆ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ? Here the answer is accumulates excess of fats. In the chronic alcoholic person, the fatty liver develops. ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ substitution of ethanol for fatty acids as an major hepatic fuel. ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಎದಕ್ಕೆ? ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗೆ
ಮೇಜರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದ ಹಿಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಲಿವರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ excess of fat. So the right option for this one is option C. The next, yes, a person suffering from a disease caused by plasmodium experiences recurring chill and fever at the time when ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದದ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮು ಅವನಿಗೆ ರಿಕರಿಂಗ್ ಚಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಚಳಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಚಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. The sporozoites released from RBC are being rapidly killed and broken down inside the spleen. Unrelated statement. The sporozoites reach maximum growth and give out certain toxins. Tropozoite alla adu sporozoite. The parasite after its rapid multiplication inside RBCs ruptures them, releasing the stage to enter fresh RBCs. And the fourth option, the microgametocytes and megagametocytes are being destroyed by the WBCs. So ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದದ? ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ RBC ruptures them, releasing the stage to enter fresh RBCs. ಇದು ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಇದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗೆ. when sporozoite enters the human body through the female Anopheles mosquito bite, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ಯಾವಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಎನೋಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತದ, ಅದರದ ಸಲೈವಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಹಿಪ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಲಿವರ್ನಾಗ, ದೆನ್ ದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ ಹಿಪ್ಯಾಟೋಸೈಟನ್ನು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ RBCs. Inside the RBC, the plasmodium go for multiplication. RBCs burst out. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಝೋವೈಟ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಲೇರಿಯಾ. ಯಾವಾಗ RBC ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ RBCs ಆರ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್, ದ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆನ್ ಹಿಮೋಝೋಯಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಫೈನಲಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಚಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀವರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ why the chill and fever are produced in the malarial infection. Then ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಥೈಮಸ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಒಳಗೆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಏನು ಆಗ್ತದೆ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. RBC ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ವೆನ್ ಥೈಮಸ್ ಇನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು
ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಒಂದು ಮಗು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ the lymphocytes which attain the maturity in the thymus gland, they become T lymphocytes. ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ? ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಅದೇ ಥರ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು human health and diseases. The best human leukocyte antigen HLA match for transplants in order of preference is HLA. Expansion is human leukocyte antigen. ಏನಿದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 6. ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ that code for the protein responsible for regulation of immune system. What is the importance of this antigen in the human beings? ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನು. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಯದ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಮೇಲೆ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅದ? ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಆಂಟಿಜನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 6. ದೆನ್ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಡೋನರ್ for bone marrow or cord transplantation. Bone marrow transplantation ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಈ ಡೋನಾರ್ ಇಂದ ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ transplanted, otherwise it is not allowed. So which one is the right answer? Human leukocyte antigen match for transplants in order of preference. Twins exact same ಇರ್ತೈತಿ. ಮೊನೋಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಝೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಓನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಗಿರೋ ಅಂಥ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೋನಾರ್. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ವಿನ್ಸು ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ, ತಂಗಿ, ಅಕ್ಕ, ತಮ್ಮ, ಈ ಥರ. ಇವರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇವು ಮೂರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೋನಾರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ human leukocyte antigen transplant with respect to bone marrow transplantation or cord transplantation. Hope it is clear. The intention of explaining in Kannada, ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಇಫ್ ದೇ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. That's what today in the video I have explained little things in the Kannada. I hope it is clear. Thank you.